بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق الثیاب فتخلص الی جلد خیر له من ان یجلس علی قبر رجل مسلم۔ اس روایت کا متن بھی اصلاً صحیح مسلم سے لیا گیا ہے، رقم ہے 1617۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے، پھر وہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کی کھال تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات یہاں زیر بحث آ رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطرے کا پورا ادراک تھا اللہ کے پیغمبر کو کہ شاید وہ بت تو اب نہ بنے جو ڈھا دیے گئے ہیں، لیکن یہ بت ضرور بنیں گے۔ یہ قبروں کی پرستش ہے، یعنی یہاں بیٹھنے سے مراد پرستش کے لیے بیٹھنا، دعا و مناجات کے لیے بیٹھنا، اعتکاف کر کے بیٹھنا، چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھنا، وہ بیٹھنا مراد ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی دعا و مناجات کے لیے یا معتکف ہو کر بیٹھے۔ ویسے تو قبرستان میں آدمی جاتا ہے، وہ بھی کہیں بیٹھ جاتا ہے کچھ کھانا کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، لیکن اس طرح سے بیٹھنا جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں فیوز کا ذکر کرتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو روحانیت کے دروازے ان کے لیے کھولتی ہیں ان کے بقول یا ان کے زوم کے مطابق۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا فیض پہنچتا ہے کہ جس سے زمین آسمان روشن ہو جاتے ہیں، قبروں کے اندر کے حالات انسان دیکھتا ہے، وہ منازل طے کرتا ہے کہ جن سے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اللہ کے پیغمبر پاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اب ہماری امت کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، انہی کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہات فرمائی ہیں۔ یعنی دعا و مناجات کے لیے یا معتکف ہو کر بیٹھے۔ جب اس طرح انسان بیٹھتا ہے، یعنی مراقبہ کر کے بیٹھے ہیں، دعا و مناجات کے لیے بیٹھے ہیں، ہاتھ باندھ کر جیسے پیشی میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح حاضر ہوئے ہیں، اس طرح جو آدمی بیٹھتا ہے، یا پھر اس سے آگے جو مراقبے ہیں اور چلے ہیں اور اعتکاف ہے، یہ ظاہر ہے کہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو سب اللہ ہی کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ اس طرح مراقبے میں بیٹھنا، دھیان لگا کے بیٹھنا، اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر، یعنی اپنے تصور میں اللہ سے دعا کرنا، مناجات کرنا، اس کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے فیض کی توقع رکھنا، وہ مجھے سکینت عطا فرمائے گا، وہ میرا دل کھول دے گا، وہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے گا۔ یہ سب وہ روابط ہیں انسان کی نفسیات کے جو اسلام میں یا توحید کے ماننے والوں میں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی ان میں کوئی چیز بھی کسی بندے سے، خواہ وہ پیر ہے، پیغمبر ہے، وابستہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی کوئی ادنا سے ادنا صورت بھی اگر کسی قبر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی زندہ شخص کے لیے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان توحید کے خیمے پر شبخون مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو بہت وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی تم میں سے کوئی آگ کے دہکتے انگارے پر بیٹھ جائے، اور یہ بھی نہیں کہ بیٹھا اور اٹھ گیا، وہ اس کے کپڑے جلا دے، اس کو جلس ڈالے، اس کی کھال تک پہنچ جائے۔ اگر ایمان کی حقیقت معلوم ہو تو انسان اس کو بہتر سمجھے گا کہ یہ ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن وہ کسی قبر پر جا کر دعا کے لیے، مناجات کے لیے، اعتکاف کے لیے، فیض رسانی کی توقع میں، جیسے کہ عام طور پر پرستش کے جذبات لے کر جانے والے بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں بیٹھے۔ یعنی یہ بات واضح کر دی اللہ کے پیغمبر نے، تو فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
अन आयशा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मरज़िहिल्लज़ी लम यकुम मिन लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा कालत फलौला ज़ाका उब्रिज़ कब्रो गैरा अन्नहु खुशिया युत्तखज़ा मस्जिदा। इस रवायत का मतन भी सही मुस्लिम से लिया गया है और रकम है 828। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिस बीमारी से जांबर नहीं हो सके, यानी जो आखिरी बीमारी है जिसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिस बीमारी से जांबर नहीं हो सके उसमें ये वो ख़ास तौर पर क्यों बयान कर रही हैं कि इस तरह के मौक़ों पर जो बात कही जाती है वो गोया आखिरी वसीयत की होती है, सबसे अहम होती है। उसमें आपने फरमाया अल्लाह ने यहूद व नसारा पर लानत की है इसलिए कि उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, ये वही ताबीर है जो इससे पीछे यानी बैठने के एक अमूमी उसलूब में बयान हुई थी। आदमी जब बैठेगा और अकीदत के साथ बैठेगा और ये ख्याल करके बैठेगा कि यहाँ से मुझे कोई फैज़ मिल जाएगा, या इसलिए बैठेगा कि यहाँ मेरी कोई सुनी जाएगी, या इसलिए बैठेगा कि यहाँ से मेरी दुआओं के लिए कोई वसीला हाथ आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें गोया अल्लाह ताला के मुकाबिल में दूसरों को खड़ा करने के मुतरादिफ है। और चूँकि इनमें से किसी चीज़ के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है तो इस वजह से ये अल्लाह पर सीधा इफ्तरा है, झूठ बांधना है अल्लाह ताला पर। तौहीद को मानने वाला कोई शख्स इनमें से किसी चीज़ को किसी दर्जे में भी गवारा नहीं करेगा। और इसी अमल की आखिरी इंतहा वो है जो हम फिर देखते हैं कि लोग पेशानियाँ अपनी ज़मीन पर रख रहे होते हैं, वो झुके हुए होते हैं और कब्रों पर सजदा करने से भी गुरेज नहीं करते। यानी जो आखिरी चीज़ है कि इंसान की पेशानी उसके परवरदिगारी के सामने झुकनी चाहिए, वो चीज़ भी फिर पैदा हो जाती है। तो फरमाया कि उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, ये चीज़ उनके लिए लानत का बायस बन गई। इसके बाद देखिए क्या बड़ी बात कही है उन्होंने। इसके बाद सैयदा ने फरमाया चुनांचे अगर ये बात ना होती, यानी ये ख़तरा ना होता कि तुम भी यही करोगे, अल्लाह के पैगंबर आखिरी रसूल की कब्र के साथ भी यही करोगे, ये बात ना होती तो आपकी कब्र को खुला रहने दिया जाता। हुजरे में तदफीन क्यों की गई? सैयदा के अंदर ही यानी हुजरे के अंदर ही रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई है। तो वो बता रही हैं क्यों ऐसा किया गया, इसलिए कि ये हम नहीं चाहते थे कि कहीं खुले में कब्र हो और लोग ये काम करना शुरू कर दें। तो यहाँ तो चूँकि मैं मौजूद थी तो एक ज़माना हिफाजत का गुज़र के रवायत कायम हो जाती है। तो फरमाया अगर ये बात ना होती तो आपकी कब्र को खुला रहने दिया जाता, मगर इसका अंदेशा था गैरा अन्नहु खुशिया अन युत्तखज़ा मस्जिदा, मगर इसका अंदेशा था कि उसको भी इसी तरह सजदागाह बना लिया जाए। तो इस वजह से हमने ये एहतमाम किया। वो इस फ़ैसले की वजह बयान फरमाती है। तो ये बताया गया कि हमारे दीन में इसकी कितनी अहमियत है, इसलिए कि दुनिया दो अदवार में तकसीम है। वो दौर के जिसमें शिर्क को शिर्क समझकर दीन बनाया गया, उसमें बुत भी बने, देवी देवताओं के वजूद पजीर भी हुए, और वो दौर के जब सैयदना मसीह की दावत ने और रसूलुल्लाह की दावत ने ख़ात्मा कर दिया शिर्क का फ़िक्री सतह पर, तो अब अमली शिर्क यही रह सकता था और यही इस वक्त मुसलमानों में मौजूद है। इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।